القادر ٹرسٹ کرپشن کیس عمران خان 8 روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ احتساب عدالت کا 17 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ نیب نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ استدعا کی تھی۔ عدالت میں جمع میڈیکل رپورٹ بھی عمران خان صحت مند قرار۔ گرفتاری کے وقت وارنٹ نہیں دکھائے گئے، کون سا ریکارڈ ان کو چاہیے جو میں نہیں دے رہا؟ جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے۔ عمران خان کی عدالت میں گفتگو، کہا ڈر ہے میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان۔ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری قانون کے عین مطابق ہے۔ گرفتاری کے بعد منظم انداز سے فوجی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر استعمال کرتے ہیں اور ابھارتے ہیں۔ فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ ISPR۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب کا فیصلہ، وزیراعظم موجودہ صورتحال میں قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ توشہ خانہ کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جانب سے عمران خان پر فرد جرم عائد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا صحت جرم اور دستاویزات پر دستخط کرنے سے انکار۔ کیس کی سماعت پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوئی۔ وائٹ کیس میں عمران خان کی نااہلی کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ درست نہیں۔ اس کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ بن رہا ہے۔ کیس میں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری 2 ججز کی رائے عدالتی فیصلہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعلامیہ جاری۔ عمران خان کی گرفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج، پی ٹی آئی کی جانب سے آئینی درخواست دائر۔ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، قلعدم قرار دی جائے۔ پی ٹی آئی وکیل خواجہ حارث کے توسط سے دائر درخواست کا متن۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر بھی گرفتار۔ ان کی گرفتاری 16 MP کے تحت عمل میں لائی گئی۔ کارکنوں اور وکلاء نے شاہ محمود قریشی کو گرفتاری سے بچا لیا۔ خرم شیر زمان کے گھر پر بھی چھاپا۔ فواد چودھری نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے۔ حفاظتی ضمانت کے باوجود پولیس سپریم کورٹ کی حدود سے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے، درخواست میں استدعا۔ وفاقی کابینہ کا عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کابینہ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کو فساد اور دہشت گردی قرار دے دیا۔ قومی ریاستی اداروں پر حملوں کی شدید مذمت، توڑ پھوڑ، سرکاری املاک پر حملوں کی رپورٹ پیش۔ وزیراعظم کا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہ دینے کے عزم کا اظہار۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، پھر اس ریاست میں جب قانون آپ کی خلاف حرکت پہ آتا ہے تو وہاں قانون کیوں جرم ہو جاتا ہے؟ قبول کرو، پھر فساد کیوں مچاتے ہو؟ گھیراؤ جلاؤ کیوں کرتے ہو؟ قومی تنصیبات کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ قومی اداروں کے دروازے توڑ کر وہاں داخل ہونا، اس حد تک جانا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ عمران خان نے ریاست مدینہ کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے توڑ پھوڑ کی اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ اس نے قوم اور جوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ملک کو توڑنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ فیصل واڈا کی موجودہ صورتحال میں عوام کو پرامن رہنے کی اپیل۔ بھارت اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ملک سے دشمن جیسا سلوک نہ کریں۔ عمران خان کی گرفتاری پر لوگوں کے جذبات کو اکسایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کوئی نئی بات نہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے رضاکارانہ گرفتاریاں دی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سربراہ اپنے آپ کو گرفتاری سے ماورا سمجھتے ہیں۔ ان کو آئین و قانون کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ رہنما MKM پاکستان فاروق ستار۔
तहरीक इंसाफ के कारकुनान दूसरे रोज भी आपे से बाहर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर एहतजाज, तोड़फोड़ भी जारी। फैसलाबाद में जबरदस्ती मार्केट्स बंद करवा दी गई। मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फौज तलब। वज़ारत दाखिला की पंजाब में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी। 10 कंपनियों की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। महकमे दाखिला के मुताबिक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज का मामला। थाना आरे बाजार में GHQ गेट पर हमले में मुलविस कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजा बशारत समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी समेत 9 दफात लगाई गई हैं। नामजद मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज तोड़फोड़ की। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज, जलाओ घेराव, तोड़फोड़ का मामला। इंतजामिया का गिरफ्तार PTI कारकुनों को नजरबंद करने का फैसला। पंजाब में अब तक 1280 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 145 से ज्यादा अफसरान और एहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल 60 गाड़ियों की तोड़फोड़ और नज़र आतिश किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। कैमरों के जरिए अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से IG पंजाब को जरूरी हिदायत। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की सदारत। निगरान काबीना का हंगामी इजलास। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सूबे में अमन अमान से मुतल्लिक उमूर का जायजा। मुतल्लिका हुकाम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में काबीना को ब्रीफिंग। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार न करे, आपको जगह बताई गई है। रहनुमा PTI मुराद सईद की कारकुनों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उकसाने की ऑडियो लीक। किसी सियासी रहनुमा की जानिब से कारकुनान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उकसाना किस किस्म का एहतजाज है? क्या ये रियासत और वतन अजीज से खुली दुश्मनी नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कोई काबू नहीं कर सकता। PTI MPA शफीउल्लाह की रियासत की रिट को चैलेंज करने की वीडियो लीक। शफीउल्लाह की शरंगेज कारकुनान को कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से हथियार छीनने पर मुबारकबाद। PTI रहनुमाओं की ऑडियो लीक होने का मामला। सगीर वड़ाइच और शेख इम्तियाज की खुफिया गुफ्तगू भी मंजरेआम पर आ गई। शेख साहब, अपने अपने इलाके बंद करके रखना है या कोई सेंट्रल पॉइंट? सगीर वड़ाइच की गुफ्तगू। ऑडियो से भी ये बात साबित हो गई है कि इस तकरीबकारी का मंसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था। फितने की गिरफ्तारी के बाद कहीं भी आवाम बाहर नहीं निकली। सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बुलवाई बाहर आए जिन्हें कई माह से जमान पार्क में तरबियत दी जा रही थी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज। अगर PTI के कारकुनान नहीं थे तो कल इन्होंने ये क्यों नहीं बताया? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI के पुरतशद्दुद वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी पर रद्द अमल। इमरान खान अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुतालबा। कहा, ये इंतकाम नहीं, नैब ने इमरान खान को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया। आप आके सफाई पेश करें अदालतों में पब्लिक के सामने कि ये करोड़ों रुपए के अलकादर ट्रस्ट कैसे बने, ये फराग होगी कहां से पार्टनरें बनी और ये अरबों रुपए के घपले किस तरह हुए। आप अवाम को आके आप अपनी अदालतों को जवाब दें, नैब को जवाब दें। कल मैं देख रहा था वज़ीर ताज सिंह शशील मेमन कहते हैं PTI ने जो गुज़िश्ता रोज़ किया वो नाकाबिले तलाफी है। एहतजाज करें मगर पुरअमन रहें वरना कानून हरकत में आएगा। ये नहीं कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए। इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट से अरबों रुपए बनाए। कुछ शरपसंद जलाओ घिराव करके PTI को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का रद्द अमल। कहते हैं इमरान खान पर हमला हुआ है, इनका यह हक बनता है कि वो जिसको FIR में नामजद करें उसका नाम शामिल किया जाए। इमरान खान ने मुल्क के नौजवानों को गुमराह किया। साबिक PTI रहनुमा खुर्रम हमीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
इमरान खान को PTM ने अदम एतमाद के जरिए हटाया। साबिक वजीर आजम ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इमरान खान सबको अपने सामने झुकाना चाहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी करके हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा इमरान खान की गिरफ्तारी मोटरवे से भी हो सकती थी, अदालत के अहाते से क्यों की गई। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को करप्शन रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। नैब को सजात रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस का मतन। वजीर खजाना इसाक डार के ज़ेरे सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रूजवेल्ट होटल पर न्यूयॉर्क शहरी हुकूमत के साथ मुआहदे पर अमल दरामद की मंजूरी। कमेटी की वजारत तालीम के लिए 4 अरब की ग्रांट की मंजूरी। आईने पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन का इनेकाद। 17 से ज़ायद ममालिक के पार्लिमानी वफूद की शिरकत। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आइन तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हुकूक फराहम करता है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की जानिब से सूडान में क़याम अमन के लिए कोशिशों का खैर मकदम। जद्दा में सूडान की मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन कलीलुल मुद्दती जंग बंदी का मुआहिदा और जंग से मुतासर अफराद को इमदाद की फराहमी पर इत्तेफाक। डॉलर की तीसरी सेंचुरी की जाने पेशकदमी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 रुपए 15 पैसे इजाफा। अमरीकी नोट की 290 रुपए पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान।